مگر ان سب میں جو افضلیت اللہ نے عطا کی ہے وہ انسان کو عطا کی ہے۔ انسان اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے، جتنی اپنی رب کی پاکی بیان کرے اتنی کم ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو کیڑا مکوڑا بنا دیتا، کوئی جانور بنا دیتا، مجال تھی کہ کوئی اپیل کرتا کہ صاحب ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا گیا، ہمیں جانور کیوں بنا دیا گیا۔ اللہ جو بنا دے، جسے جو بنا دیا، کیا کوئی اس کی بارگاہ میں یہ کرتا ہے اپیل کہ میں یہ نہیں بننا چاہتا تھا وہ بننا چاہتا تھا؟ یا جانور کہتے ہیں اللہ ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا؟ تو انسان بنانا یہ اس کا فضل ہے۔ ہم نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں لگائی تھی کہ اللہ تو ہمیں انسان ہی بنانا، مگر اس نے بنا دیا، یہ اس کا کرم ہے۔ اچھا، اس نے ہر شے کو پیدا کیا، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا، ہوا، پانی، آگ، سب کچھ اس نے پیدا کیا۔ مگر کیا پروسیس ہے، کیسے پیدا کیا؟ اب میں آپ کو یہاں سے تھوڑا سا ذہن قریب کریں، توجہ کریں۔ قرآن مجید آپ کو بیچ بیچ میں درمیان میں سناتا رہوں گا اور آپ محفوظ ہوں گے انشاءاللہ۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اجازت کے طور پہ ذرا بیداری سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر شے کو پیدا فرمایا۔ پروسیس کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، پھر وہ ہو گئی۔ جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا فرمایا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گئی۔ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اعلان کیا کن، آسمان کو پیدا فرمایا تو پروردگار نے فرمایا کن، پہاڑوں کو پیدا کیا فرمایا کن، دریاؤں کو پیدا کیا بنایا تو فرمایا کن، کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، پھر وہ ہو گیا سب کچھ جو اللہ نے چاہا۔ مگر عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، جب پروردگار نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، تو انسان کے بنانے کا، انسان کی تخلیق کا پروسیس بدل گیا۔ انسان کو پیدا کرنے، انسان کی تخلیق کرنے کا طریقہ بدل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں بنایا جس طرح سے تمام کائنات کو پیدا کیا، بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے مٹی منگوائی، اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو منگوا کر گدوایا، مٹی کو گوندھا گیا، پھر اس کو یوں ہی پڑا رہنے دیا گیا، پھر اس کو تپایا گیا۔ چار چیزوں سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تخلیق انسان میں چار چیزیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کن چیزوں سے؟ آگ، مٹی، ہوا، پانی، چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ گرامی القدر سامعین محترم غور کرو، اللہ تعالیٰ نے
चार चीजों से इंसान को बनाया और चीजों को बनाया, फरमाया कुन हो जा, वो हो गया। लेकिन इंसान को पैदा फरमाया तो पहले मिट्टी को मंगवाया गया, उसको गुंदवाया गया, उसको गुंदवा के तैयार करवाया गया, फिर उसके बाद में इंसान का वजूद तैयार हुआ, हजरत आदम का मुजस्समा तैयार हुआ। हजरत आदम के वजूद को तैयार करने के बाद में अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह का कुरान कहता है, परवरदिगार ने फरमाया, कुरान मजीद है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया तो फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। अल्लाह ताला ने हजरत आदम के वजूद के अंदर रूह को फूंक दिया। हजरत आदम को अल्लाह ने रूह फूंक कर उनके अंदर जान डाल दी। कायनात की हर शय को पैदा किया, फरमाया कुन हो जा, वो हो गई। मगर इंसान को पैदा किया तो प्रोसेस बदल गया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम के वजूद के अंदर रूह को डाला। रूह वजूद आदम के अंदर आई ना तो ठहरी नहीं, कयाम नहीं किया, निकल गई वापस। दोबारा परवरदिगार ने रूह को दाखिल किया, दोबारा बाहर आ गई, कयाम नहीं किया, ठहरी नहीं। परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ रूह, तुझे वजूद आदम के अंदर दाखिल किया जाता है तो कयाम नहीं करती, ठहरती नहीं। रूह अर्ज करने लगी, मौला मेरे परवरदिगार कैसे ठहरूं, या अल्लाह कैसे कयाम करूं? आदम के वजूद में अंधेरा है, या अल्लाह वजूद आदम में अंधेरा ही अंधेरा है, रोशनी नहीं है, नूर नहीं है। या अल्लाह कैसे कयाम करूं, ए परवरदिगार कैसे ठहर जाऊं? अब अल्लाह ने रोशनी का इंतजाम किया। अब जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। नबी का मीलाद मनाने वालों, मीलाद मुस्तफा की महफिल सजाने वालों, खुदा की कसम मचल उठोगे। रूह ने अर्ज किया, मौला अंधेरा बहुत है। अल्लाह ने अब रोशनी का इंतजाम किया। क्या इंतजाम किया? परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वजूद के अंदर तुम्हारे मेरे आका ताजदारे मदीना वाली कायनात का प्यारा नूर दाखिल फरमा दिया। नूर मुस्तफा वजूद आदम में दाखिल हुआ। हजरत आदम का सारा वजूद मुनव्वर हो गया। वजूद आदम नूर मुस्तफा से रोशन हो गया। अब अल्लाह ने रूह को दाखिल फरमाया, रूह अंदर गई, नूर मुस्तफा का उजाला पाया, रूह दाखिल हुई, नूर मुस्तफा की रोशनी को पाया। अब रूह वापस बाहर नहीं आई, बल्कि इंसान के वजूद में ठहर गई, आदम के वजूद में कयाम कर लिया। ऐ लोगों, अब जुमला मेरा तवज्जो से सुन लो। अल्लाह ताला ने इंसान का वजूद बनाया, वजूद आदम में अंधेरा ही अंधेरा था। पता लगा इंसान के वजूद को रोशन करने वाला तुम्हारे मेरे आका का नूर है। आका के वजूद, आका के नूर ने वजूद आदम को रोशनी अता की। तो पता लग गया जुल्मतों को मिटाने वाला फकत तुम्हारे मेरे आका का नूर है। बोलो ना सुभान अल्लाह। आपको समझ में तो आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूं? आप अगर सुनेंगे तो आप समझेंगे बात को, तो आपको अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। क्या शान है तुम्हारे मेरे आका की, इंसान के वजूद को रोशन किया तो नूर मुस्तफा ने किया। अब मैं सारी दुनिया के इंसानों को पैगाम देना चाहता हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ईसाई, चाहे यहूदी, चाहे जैन हो, चाहे पारसी, किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, मगर इंसान है तो इतना जान ले, ऐ इंसान इतना याद रख, तेरे वजूद में अंधेरा था,
روح ٹھہرنے کو تیار نہیں تھی. احسان ہے نور مصطفیٰ کا کہ تجھے اجالے مل گئے, تجھے روشنی عطا کر دی گئی. تیری زندگی کا وجود ہی نور مصطفیٰ کی بدولت ہے. تو پتہ لگ گیا نور مصطفیٰ کی بدولت انسان منور ہے. اب انسان کو چاہیے, انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرے اور تاجدار مدینہ کا بھی غلام ہو جائے.